Bonjour chers étudiants, avec vous professeur Sad de l'équipe pédagogique du collège du lycée collégial à Tacharouk. Donc toujours dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement à distance, nous étions la dernière fois en train de discuter la troisième partie du programme du deuxième semestre, la notion du temps géologique. Donc la dernière fois nous avons discuté l'introduction, la problématique. Nous avons commencé à étudier grand 1 l'identification et l'intérêt géologique des fossiles. Ça veut dire comment on les identifie et quel est l'intérêt de ces fossiles. Ça veut dire les... Donc nous avons dit que les fossiles sont les restes et les empreintes des êtres vivants qui vivaient jadis, depuis des milliers d'années, des millions d'années, pardon. Donc on peut les utiliser pour donner une certaine datation. Il nous aide à donner une date, à, à une strate. Ça veut dire يعني كتعطيك واحد التاريخ محدد او لا نسبي لواحد الطبقه رسوبيه، يعني مجموعه من الصخور اللي تعطيني واحد الطبقه، او لا كتعطيني معلومه على المكان ديال الترسب ديال هذيك الطبقه الرسوبيه. Ça veut dire que nous avons deux types de fossiles. Les fossiles stratigraphiques, ce sont eux qui nous donnent une information sur le temps de sédimentation. Et il y a aussi les fossiles de faciès qui nous donnent une idée sur le lieu de sédimentation. يعني المكان ديال الترسب. من وراء هذا الشيء هذا تحدثنا على l'intérêt de l'échelle stratigraphique. يعني فاش غتنفعني هاد السلم ستراتيغرافي، يعني هاد التاريخ فاش غينفعني. اول حاجه دوينا على لو برانسيپ دو سوبربوزيسيون. ça veut dire quoi un principe؟ يعني مبدا التراكب، المبدا اللي فيه كنديروا التاريخ. اش كيقول هذا مبدا التراكب؟ كيقول ان الطبقه اللي لتحت كتكون اقدم من الطبقه اللي فوق منها، اقدم من الطبقه اللي فوق منها، حاجه عاديه. هذه هي الاولى كترسب، ومع مرور السنين كترسب طبقه اخرى فوق منها، ثم طبقه اخرى فوق منها. اذا A est plus ancienne que B et B est plus ancienne que C. شرط انه يكون هاد الطبقات هذه ما فيها حتى شي تشوه جيولوجي، يعني ما فيهاش واحد الطيه، ما فيهاش واحد فالق، ما فيهاش واحد الكسور على مستوى هاد الطبقات. اذا ندوزو من بعد le principe de continuité. يعني هنا البرانسيب دو كونتينيتي قلنا لان كاع الطبقات اللي كاينين في نفس المستوى وبعادين على بعضياتهم بشرط انهم يكونوا بعادين بقل من 25 كيلومتر، فراه عندهم نفس التاريخ الجيولوجي، يعني عندهم نفس العمر. بي و سي عندهم نفس العمر، اقدم منهم بيان سور، وبي و سي عندهم نفس العمر، وبي و سي اقدم من دي لان الدي جات فوق منهم. اذا الان غادي نمروا الفقره المواليه من الدرس. Alors, donc nous avons vu la dernière fois les principes de superposition et de continuité. Maintenant, on va passer à un autre principe qui s'appelle le principe de l'identité paléontologique. Et comme toujours, j'écris en même temps. Petit 3, principe d'identité, voilà, de l'identité paléontologique. Donc on va faire voir document 3, page. Alors c'est quelle page؟ 144. اش كنلاحظوا هنا كاينين عندي جوج ديال الطبقات، طبقه اولا جوج ديال الاعمده ديال الطبقات. ناخذ هنا كاين عندي هاد الطبقات مع هاد الطبقات، ياك ولا لا؟ الو نمسح هنا اش كيبان لكم هنا؟ عندنا طبقه F1 E E1D C1C B1B A1 A. يعني هنا بغيت نعرف الطبقات اللي عندهم نفس العمر. بعدا اش كيبان لي؟ كيبان لي ان الطبقه سي والطبقه او 1، الطبقه سي والطبقه او 1 عندهم ماذا؟ عندهم نفس
العمر علاش هادي وهادي كيبان لي على ان الفيديو مبقاش واضح مزيان نمسح شويه هنا باش غادي يبان لينا اكثر فوالا نرجع بالخلف تن 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 وي اذا الطبقه سي والطبقه او 1 فيهم نفس المستحاثه la même fossile il y a l'ammonite. Lorsque nous avons dans deux strates différentes le même fossile, ça veut dire que les deux strates ont le même âge. يعني مني كتلقى جوج ديال الطبقات الرسوبيه فيهم نفس المستحاثه فراه مباشره كنقولوا على ان الطبقتين عندهم نفس العمر يعني سي و او 1 عندهم نفس العمر. Donc deux couches qui présentent le même contenu paléontologique, même fossile stratigraphique, sont du même âge. إذن هذه المعلومة مهمة جدا. دونك كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا يعني أي جوج طبقات فيهم نفس مستحاثة le même fossile راه عندها نفس العمر. Donc le document montre deux séquences de couches stratigraphiques. Donc les deux séquences هما دوك جوج الأعمدة العمود اليسار والعمود اليمين وفيه بزاف ديال الطبقات de couches stratigraphiques éloignées. On remarque quoi? On remarque que les deux couches C et E1 possèdent le même fossile stratigraphique. Donc, elles ont le même âge. Est-ce que c'est clair? Je l'espère. Donc, on passe maintenant à petit 4, échelle stratigraphique. Donc, vous allez voir le document 4, page 145 du manuel Oxygène. Donc, on va s'intéresser à ce tableau. Donc, les scientifiques ou bien les géologues, pour donner une certaine datation ou bien la datation, التاريخ اعتمدوا علاش اعتمدوا على هذيك المستحاثات اللي سميناها استراتيغرافيه اللي كيعطيونا معلومات عن الزمن les fossiles stratigraphiques. Donc et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont subdivisé l'âge géologique en différents ères. 4 ولا 5 ديال حقب زمنيه. Le quaternaire, on va commencer du bas vers le haut من الاسفل الى الاعلى. الى شفتوا في الاسفل كاين عندنا ناخذ الستيلو ديالي كاين عندنا لو بريكامبريان. الى شفتوا معايا لو بريكامبريان فراه محصور ما بين ناقص 4500 مليون سنه وناقص 550 سنه يعني جا في هذه الحقبه الزمنيه لو بريكامبريان. باش كنعرفوا لو بريكامبريان كانوا لي بروميير اورغانيزم فيزيبل à l'œil nu plaques algaires et bactériens. يعني اول الكائنات الحيه اللي كانت في ذاك الحقبه الزمنيه فراه هي طحالب نوريها لكم هنا. اول حاجه كانت هي الطحالب والبكتيريات. اذا العلماء الجيولوجيين كيقولوا لنا على ان في ناقص 4500 سنه حتى ناقص 550 مليون سنه كان لير بريكامبريان. الوغ باش تعرفوا هاد لير فين راه كاينه عندنا هنا الفوق. الوغ on va prendre le cercle R. دونك هنا كاين عندنا لي زير. هاد لي زير هما براسهم مفرقين. ils sont subdivisés en période ou époque. D'accord? كاين عندنا les autres époques ou les autres périodes. Alors شوف معايا le précambrien فيه la partie الأولى la première partie. Alors c'est l'archéen et le protozoïque. l'ère primaire كانت في ناقص 550 مليون سنة حتى ناقص 245 مليون سنة. فيها لو كامبريان، l'ordovicien, le silurien, le dévonien
le Carbonifère pardon et le Primien. شوف معايا مزيان شنو هي الكائنات اللي كانت في هاد الحقبة بالضبط. كان عندنا لو تريلوبيت et la fougère. Le trilobite et la fougère. La fougère بناء انها نبتة. لو تريلوبيت هو الكائن اللي دوينا عليه في مراحل تشكل المستحاثات. هو واحد الكائن بحري. دونك ها هو لو تريلوبيت. كان عندي في جميع هاد لي زيبوك دون توت لي زيبوك. كاين عندنا في لو كومبريان لوردوفيسيان. كاين واحد لافلاش هنا اللي كتبين لكم الكائن شحال عاش من سنة. ها هو يعني عاش في هاد الحقبة كاملة دون سيت اير لير بريمير. ملي كنطلع لير سكوندير اش كنلقى لو ترياسي لو جوراسيك لو كريتاسي. كلشي التلاميذ كيعرفوا العصر الجوراسي. العصر الجوراسي هو اللي كانوا فيه الديناصورات. فوالا ندوزو هنا وناخد عاوتاني الستيلو ديالي. اذا كاين عندي لي ديناصور وعندي لي زامونيت. اذا الامونيتات لي زامونيت كانوا غير في دون لير سكوندير سولمون. ملي كنطلع لير تيرسيير جو تروف لي نوميليت اي لي زورسان. ولكن اش كنلقى عاوتاني كنلقى حتى لي ديناصور بداو في الحقبه الاولى وبقاو غاديين في الحقبه الثانيه وصلوا حتى الحقبه الثالثه. الا شفتوا السهم ديال لي ديناصور. دونك في الحقبه الثالثه شنو كاين عندنا النوميليت لي زورسان اي لي ديناصور. وملي كنطلع لو كواترنير اش كنلقى لي زوتي ترونشون اون بيير. هاد لي زوتي ترونشون اون بيير شكون الكائن اللي كان كيصايبهم؟ بيان سور هو الانسان القديم. كان كيشد الصخور وكيمضيهم من الجناب باش يقدر يهاجم بهم الفرائس ديالو مثل الماموت. اذا هذا بالنسبه لهاد ليشيل ستراتيغرافيك. اذا ليشيل ستراتيغرافيك كتقرا من التحت الى الاعلى. الا جيت نشوف هنا الكائنات اللي عندي شنو هما الكائنات اللي كيعطيوني تاريخ مضبوط؟ هي الكائنات اللي كانت في حقبه واحده. بحال دابا التريلوبيت كان في الحقبه الاولى. الامونيت كان في الحقبه الثانيه. النوميليت كانت في الحقبه الثالثه. هادو هما الكائنات الوحيده اللي كيعطيوكم واحد التاريخ مضبوط. يعني خصها تكون في حقبه واحده باديه ومساليه. بحال دابا التريلوبيت بدات في ناقص 550 مليون سنه وسالت في ناقص 245 مليون سنه. الامونيت بدات في ناقص 245 مليون سنه وسالت في ناقص 65 مليون سنه. النوميليت بدات في تقريبا 70 مليون ماشي 70 مليون سنه 60 مليون سنه وسالت في ناقص 2 مليون سنه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. المهم هنا هما هاد ثلاثه ديال المستحاثات تريلوبيت امونيت نوميليت هما اللي كيعطيوني التاريخ مضبوط لانهم جاو في واحد الحقبه محدده. اما بالنسبه للكائنات الاخرى فرا الحقبه ديالها غير محدده لان داخله بين جوج ثلاثه ديال الاحقاب زمنيه. بحال دابا لا فوجير بدات في لو بريمير ومازال اليومنا هذا حتى لو كواترنير. ديناصور بدا في لو بريمير وسال حتى الاخر ديال لو تيرسيير. لوغسان كان بدا في الحقبه الثالثه وباقي ليومنا هذا. لوغسان راه كاين في البحر اللي هو داك القنفذ ديال البحر. اذا باقي ليومنا هذا. اذا المستحاثات اللي كتعطيني واحد التاريخ مضبوط هي المستحاثات اللي كتكون في واحد الحقبه معينه فقط اللي هي كتكون بدات شحال هذه وبقى ليومنا هذا. ما كنسميهاش مستحاثات ستراتيغرافيه وانما كنسميها لي فوسيل دو فاسيس. يعني لي فوجير و لي زورسان سون دي فوسيل دو فاسيس. لو تريلوبيت لامونيت النوميليت هادو سو سون دي فوسيل ستراتيغرافيك. مفهوم؟ تري بيان. دونك خصنا نشوفوا شنو غنكتبوا في الدفتر ديالنا. وي دونك كتبنا تالي رابعا صغيرة l'échelle stratigraphique voir document 4 page 145. Alors en se basant sur les fossiles stratigraphiques, les géologues ont subdivisé la géologique en 4 séquences de temps appelées donc deux accents ère. Chaque ère est subdivisée en périodes et l'ensemble constitue l'échelle stratigraphique. إذن حقب زمنية فيها أدوار زمنية
وهذا الشيء كله كيعطيني ليشيل ستراتيغرافيك. شنو اللي خلى العلماء الجيولوجيين يصايبوا هذا السلم ستراتيغرافي؟ هذيك المستحاثات الستراتيغرافيه بحالاش تريلوبيت، امونيت، نوميليت، لان عندهم واحد توزيع زمني محدود. كنظن انني غنتوقف هنا لان الفيديو طويل بزاف. غنعطيكم بعض التمارين تخدموها في الدار. وهاد التمارين هي اللي غنخدموا الحصه الماجيه ان شاء الله. كنتمنى ان كلشي يكون جاوب عليها وتواصلوا معايا في الصفحه ديال المؤسسه. دروس لفائده التلاميذ الثانويه الاعداديه التشارك، راه عندكم الرابط صيفطوا لكم، وصيفطوا لي الاجوبه على شكل رساله نصيه في الصفحه. بالتوفيق. اذا نوريكم دابا التمارين اللي غتخدموا ليا، خصوصا التمارين ديال الدرس الاول، تحضير الخرجه الجيولوجيه، لا بريباراسيون بور لا سورتي جيولوجيك، والتمارين ديال الدرس الثاني اللي هو لي زيتاب دو لا فورماسيون دي روس سيديمونتير. هادو هما التمارين اللي غنصحح الحصه الماجيه. التمارين اللي عطيتكم اخر مره غادي نشوفوهم من بعد. بالتوفيق. الو هنا هما التمارين، ها هما التمارين. دونك هنا كنتحدث على الدرس الاول. Le document ci-dessous représente un extrait de la carte topographique d'une région donnée au Maroc. واحد المنطقة معينة. السؤال الأول: expliquez comment orienter la carte topographique à l'aide de la boussole. شرح لي كيفاش كنديرو التوجيه. عندكم كلشي في الدفتر ديالكم. Quelles sont les altitudes des points A et K. L'altitude bien sûr كنخدموها بالأرقام اللي كتكون في جانب الخريطة. l'altitude ها هما. C'est bon? Alors, pardon, ماشي l'altitude وإنما العلو على مستوى خطوط المستوى هو l'altitude، يعني بشحال مرتفعة النقطة على الخريطة. ما تخدموش بهذوك النقط اللي في الجانب، هذوك راه النقاط ديال الإحداثيات لي كوردوني، ما نخدموش بلي كوردوني. بالنسبة للتمرين الثالث أو للسؤال الثالث: calculer en kilomètres la distance réelle entre A et K. La distance réelle entre K, A et K. يعني بين A و K في الخريطة كاينة 7 سنتيمتر في الخريطة. خاصك تحسب ليا البعد بين A و K في الواقع. هنا غنتحدث على التمارين ديال الدرس اللي من وراه اللي هو لا فورماسيون دي روس سيديمونتير. الوثيقة الأولى راه كنظن أنها واضحة. charriage, saltation, suspension, sens de courant. Le charriage هو الدحرجة bien sûr, roulement etc. عندكم أسئلة خدموها وحاولوا تواصلوا معايا في الصفحة ديال المؤسسة. يلا بالتوفيق. au revoir.